नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज आम पुराण गंठी कार्यक्रम गोटे चमत्कार प्रसंगटे नहीं छु आज्ञा शुणिले निश्चित भाव आनंद लगे। कौन आज्ञा जाजपुर नामकरण यथार्थता कौन आपण मन भितर एबेठू गंठी पड़ सारी। जाजपुर तो गोटे जिलार ना या ना सहित पुराण पृष्ठार कौन संपर्क अच्छी? पुराण गंठी कार्यक्रम कौन कहे? हाँ आज्ञा, आम ओडिशार 30टी जिला, ए 30टी जिला भितर जाजपुर जिला हूँ अन्यतम। गोटे पुराण प्रसिद्ध शक्तिपीठ हूँ जाजपुर। ए नाम हूँ गोटे पुराण वर्णित नाम। मनरे गंठी पड़ुछि पुराण पृष्ठारे जाजपुर नामकरण कौन संपर्क अच्छी? यह पुराण वर्णित ना इतिहास पृष्ठार कथा? क्यों नामानुसारे ए नामकरण करा जाइछि? एमिति अनेक प्रश्न को नहीं आज आम पुराण गंठी रे गंठी पड़ी जाजपुर नामकरणर यथार्थता कौन। आसंतु पुराण चर्चा को जिबा एवं ए गंठी को खोलिबा। देवी देवी महादेवी विरजे मात्र रूपिणी तंग देवी सर्वभूतानां गयायां मुक्तिदायिनी। परम पवित्र शक्तिपीठ माँ विरजा देवींकर ये पवित्र वासस्थली हूँ जाजपुर। माँ गो ममतामयी माता देवी भवानी गिरी सुता तुही माँ बरदा तुही माँ विरजा जय दश भुजा माँ गो विरजा जय दश भुजा माँ गो विरजा माँ गो ममतामयी माता देवी भवानी गिरी सुता तुही माँ सुखदा तुही माँ वरदा जय दश भुजा माँ गो विरजा जय दश भुजा माँ गो विरजा। तुही गो स्नेह तुही गो प्रीति तो कोले मिले सकल शांति। तुही गो स्नेह तुही गो प्रीति तो कोले मिले सकल शांति। भरोसा तोर दिए गो शांति तो पाद मिले स्वर्ग मुक्ति। भरोसा तोर दिए गो शांति तो पादे मिले स्वर्ग मुक्ति। अतल तोर करुणा करकी पारे करुणा तुही माँ सुखदा तुही माँ वरदा जय दश भुजा माँ गो विरजा जय दश भुजा माँ गो विरजा। जाजपुर नामर यथार्थता कौन? पुराण पृष्ठारे कौन ए कथा अच्छी? आसंतु शुणिबा सुंदर कथा। मगधर राजा होउछंती भीम एवं तांकर पत्नी ना होछि कांता। ए राजा रानी दुए दीर्घ दिन दाम्पत्य जीवन अतिक्रम कला परे मध्य संतान संतति कोड़े पाइले नाही। महाप्रभु लक्ष्मी नारायण निकट में से भाव भक्ति समर्पित हेले। महाप्रभु पूरा होउछंती दयार सागर। जदि भक्तटीए भाव भक्ति समर्पित हो गला तार सबू दुख को से दूर करती आज्ञा। हाँ, परम बागिमी आम समस्तंकर गर्व गौरव ओडिशार बरपुत्र कहले भूल हम नाही। स्वर्गत रजतकर महोदय आम गहणरे आउ नाहंती। पदटी लिखिछंती मने पड़ुछि। सात सागरर जलरे धोइले तिनते ना कालिया चित्त गोटिए भक्तर टोपिए लुहरे कालिया को लागे शीत। कि सुंदर कथा। तेणु राजा भीम एवं रानी कांतींकर भक्ति भाव प्रसन्न हेले प्रभु लक्ष्मी नारायण वरदान कले। राजा रानी जोड़िए संतान प्राप्त हेले। आ एमिति जोड़िए संतान गोटे पुओ आ गोटे झील।
ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯଜାତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବିମଳା। ଏ ଦୁଇ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଶାରୀରିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା, ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଉଭୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବାର ସମାନ, ଜଣକୁ ଲୁଚେଇ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖେଇବେ, କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କିଏ ପୁଅ କିଏ ଝିଅ। ଏ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲେ। କେମିତି ବଢ଼ିଲେ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ପଦଟିଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଧବଳ ପକ୍ଷ ସେ ତାଂଶୁ ପରାୟ ବଢ଼ିଲା ଶିଶୁ, ଦିନକୁ ଦିନ କୌତୁକ କଲା ବିଭିନ୍ନ। ଧବଳ ପକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାସୁ ପରାୟ ବଢ଼ିଲା ଶିଶୁ, ଦିନକୁ ଦିନ କୌତୁକ କଲା ବିଭିନ୍ନ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗୁରୁଣ୍ଡାଇ ମାଟି ଖାଇ ହାମୋଡ଼ାଇ, କଥା ଶିଖି ଅଧା ଅଧା କହେ ବଚନ। ଆଙ୍ଗୁଳି କି ଧରି ଧାରଣ, ଆଙ୍ଗୁଳି କି କରି ଧାରଣ, କଲା ଦୁଇ ଏକ ପାଦ ମଧୁ ଗମନ। ପିଲା ଦି ଜଣ ବଡ଼ ହେଲେ, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଭୀମ ଦ୍ୱିତୀୟା ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟା ରାଣୀ ଜଣକ ଆସିଲେ, ସେ ଇଏ ବିମଳା ଏବଂ ଯଜାତିଙ୍କର ବିମାତା ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟା ରାଣୀଟି ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ଏ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କର ପାଳିତ ମାତା ଥିଲେ ରାଣୀ କାନ୍ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତା ଦାସୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚମ୍ପା। ଏ ଚମ୍ପା ଜାଣିଲା ଏ ବିମାତା ଏ ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇକି ଦେଲେଣି। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଦାସୀ ଚମ୍ପା ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲା। ସେ ବିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଯଜାତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖରେ, ଡାକିଲେ ବିମଳାକୁ, ଏ ବିମଳା, ଆରେ ହେ, ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ଏଡ଼େ ଅଭାଗା ଯେ ଅଭାଗିନୀ, ପିଲାଦିନରୁ ବାପାର ସ୍ନେହ ଜାଣିଲେନି, ମାଆକୁ ହରେଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଳିତା ମାତା ଥିଲା ଚମ୍ପା, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏ ବିମାତା ଆମକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲାଣି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା, ଚାଲ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ରାତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭଉଣୀ ବିମଳାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯଜାତି ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜ ଉଆସ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯଜାତି ବିମଳା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିଲା, ସେ ଆଜି ନୂତନ ସହର ଯାଜପୁର ହେଇଛି। ଏବେ ଯା ନଗରୀ ଥିଲା ଆଗେ ତାହା ମହାନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥଳ, ମହାନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥଳ, ମହାନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥଳ। ବିହଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନା ଜାତି ତରୁଲତା ଗହଳର, ତରୁଲତା ଗହଳର, ତରୁଲତା ଗହଳର। ବିରଜା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିଧରେ ଜାଳା ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଜାଳା ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଜାଳା ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଅତି ଦୁଃଖେ କାଳ କଟାଇଲେ ଶକ୍ତି ସେବନେ ମତି ବଳାଇ, ସେବନେ ମତି ବଳାଇ, ସେବନେ ମତି ବଳାଇ। ଯଜାତି ଏବଂ ବିମଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଳା ଗୁନ୍ଥି ମାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବଣର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ମା, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଆମର କିଏ ଅଛି? ତୁ ଆମର ସାହା ଭରସା ମା, ତୁ ରଖିଲେ ରଖିବୁ, ମାରିଲେ ମାରିବୁ। ଯଜାତି ଏବଂ ବିମଳା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ ହିରଣ୍ୟବର୍ମ।
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲିଅଳି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟାଟେ ଥିଲା, ନା ହେଉଛି ଲଳିତା। ଏ ଲଳିତା ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାରିଧି କରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ରାଜକନ୍ୟା ଲଳିତା ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରିଧି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।